Good morning students. Today now let us continue the chapter Arithmetic Progression, Session 5. First question. A sum of rupees 1600 is to be used to give 10 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is rupees 20 less than its preceding price, find the value of each of prizes. Solution. Total 10 cash prizes வாங்குறாங்க n equal to 10. அந்த 10 cash prizes ஓட total amount Sn equal to 1600. ஒவ்வொரு ப்ரைஸுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோனா 20 ருபீஸ் டிஃப்ரென்ஸ். இப்போ எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள், 100 ருபீஸுக்கு ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் வாங்குறீங்க அப்படின்னா செகண்ட் ப்ரைஸ் எவ்வளோ, 20 டிஃப்ரென்ஸ்னால் எவ்வளோ, 80, நெக்ஸ்ட்டு 60 எக்ஸட்ரா. அப்போ டியோட வேல்யூ பாருங்கள், 80 மைனஸ் 100, செகண்ட் டேம் மைனஸ் ஃபஸ்ட் டேம், டி ஈக்குவல் டு மைனஸ் 20. கொஷின் பாருங்கள், 20 லெஸ் தென் இட்ஸ், அப்போ டி ஈக்குவல் டு லெஸ் தென், அப்போ மைனஸ் 20, டியோட வேல்யூ மைனஸ் 20. 10 கேஷ் ப்ரைஸ் வாங்குறாங்க. அந்த 10 கேஷ் ப்ரைஸஸோட ரேட் எவ்வளோ, 1600. அப்போ Sn ஈக்குவல் டு 1600. Snோட ஃபார்முலா n/2 2a + n - 1 × d ஈக்குவல் டு 1600. என்னோட வேல்யூ 10/2 2a + n - 1 10 - 1 9, டியோட வேல்யூ -20 ஈக்குவல் டு 1600. 10/2 5, 1 2s are 2, 5 2s are 10, 2a, 9 × 20 -180 equal to 1600. Multiply right hand side வந்தால் divide, 2a - 180 equal to 1600/5. 5 டேபிளில் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா 2a - 1800 equal to 320. 1 5s are 5, 3 5s are 15, remainder 1, 2 5s are 10, அப்போ 0, அப்போ 320. அப்போ 2a equal to -180 ரைட் ஹேண்ட் சைட் போனால் +180. அப்போ 2a equal to 320 + 180 equal to 500. இப்போ a equal to மல்டிப்ளை ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்தால் டிவைடு 500/2, a equal to 250. அப்போ ஃபஸ்ட்டு கேஷ், a is a first term, அப்போ the first cash price amount rupees 250. நெக்ஸ்ட் 20 rupees less than, அப்போ 250 - 20 230 -20 சப்ட்ராக்ட் பண்ணுங்கள், 210 எக்ஸட்ரா. 10 கேஷ் ப்ரைஸஸ் 250 230 210 எக்ஸட்ரா. 10th ப்ரைஸ். செகண்ட் கொஸ்டின். The sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is rupees 20 less than its preceding price, find the value of each of the prizes. ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் மாடல்லே தான். இங்கே 7 கேஷ் ப்ரைஸ் வாங்குறாங்க. 7 கேஷ் ப்ரைஸோட அமௌண்ட் எவ்வளோ, எஸ்என்னோட வேல்யூ 700. டோட்டல் 7 கேஷ் ப்ரைஸோட டோட்டல் அமௌண்ட்டு 700. 20 லெஸ் தென் ப்ரிசைடிங் த ப்ரைஸஸ். ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் எக்ஸாம்பிளுக்கு சேம் மாடல் எடுத்துக்கலாம். ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் 100 அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் ப்ரைஸ் எவ்வளோ, 80, நெக்ஸ்ட்டு 60. 20 லெஸ் தென் ப்ரிசைடிங் த ப்ரைஸஸ். அப்போ எஸ்என்னோட வேல்யூ 700, n equal to 7, d equal to -20. Sn formula n/2 2a plus n - 1 × d equal to 700. என்னோட வேல்யூ n equal to 7, 7/2 2a plus 7 - 1 6, d ஓட வேல்யூ -20 equal to 700. 2a plus into minus 6 into 20 120 equal to 700. இந்த டிவைடில் இருக்கிற 2-ஐ ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே டிவைட் பண்ணுறோம். 2/2 கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா a, 120/2 60 ப்ராக்கெட் இருக்கிறதுனால காமனாக இந்த 2-ஐ 2 டேர்ம்ஸ்லேயும் டிவைட் பண்ணோம். 2/2 1a minus 120/2 60 equal to 700. மல்டிப்ளை ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்தால் டிவைடு 700/7, 1 7s are 7, 1 7s are 7, 00 வந்து 100 times a minus 60 equal to 100.
minus right hand side வந்தால் plus 60. அப்போ A equal to 160. The value of each price, first price ஓட value 160. Next price 20 less பண்ணிங்கன்னா 140. Next 120, 100, 80, 60, 40. 7 cash prices only. Therefore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Third question. In a school student throw of planting trees and in and around the school to reduce air pollution, it was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. Example, a section of class 1 will plant 1 tree and a section of class 2 will plant 2 trees and so till class 12. There are 3 sections of each class. How many trees will plant by the students? Question understand பண்ணுங்க. ஒரு ஸ்கூலில் ஏர் பொல்யூஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக ஸ்கூல் சுற்றி ட்ரீ பிளான் பண்ணுறாங்க. Class 1 will plant 1 tree. Class 1 tree plant பண்ணுறாங்க. Class 2 tree. Class 3 tree. Etc. Class 12 tree. Class 1 ஒரு ட்ரீ நடுறாங்க. Class 2 2 மரம். Class 3 trees. Class 12 trees plant பண்ணுறாங்க. There are 3 sections in each class. அப்போ ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டில் 3 செக்ஷன்ஸ் இருக்குது. அப்போ 3 செக்ஷன் தான் 3 ட்ரீ பிளான் பண்ணுறாங்க. 3. செகண்ட் ஸ்டாண்டர்டில் 3 செக்ஷன்ஸ். அப்போ 3 2s are 6 ட்ரீ. தேர்ட் ஸ்டாண்டர்டில் 3 செக்ஷன். அப்போ 3 3s are 9 ட்ரீஸ் எக்ஸட்ரா. 12th ஸ்டாண்டர்டில் 3 செக்ஷன்ஸ். அப்போ ஃபஸ்ட்டு செக்ஷன் 12 ட்ரீ, செகண்ட் செக்ஷன் 12 ட்ரீ, தேர்ட் செக்ஷன் 12 ட்ரீ. அப்போ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ட்ரீ பிளான்ட்டு 36 ட்ரீஸ். Therefore the AP are 3, 6, 9, etc. 36. நல்லா கவனிங்க. ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் 1 ட்ரீ, செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் 2 ட்ரீ, தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் 3 ட்ரீ பிளான் பண்ணுறாங்க. 12th ஸ்டாண்டர்ட் 12 ட்ரீ. ஒவ்வொரு ஸ்டாண்டர்ட்லேயும் 3 செக்ஷன்ஸ் இருக்குது. அப்போ ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டில் 3 செக்ஷன் 1 into 3. செகண்ட் ஸ்டாண்டர்டில் 3 செக்ஷன். ஃபஸ்ட் செக்ஷன் 2 ட்ரீ, செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் 2 ட்ரீ, second section 2 tree, third section 2 tree. அப்போ total number of 6. third standard 3 section. அப்போ 9 tree etc. 12th standard 3 section. அப்போ total number of trees in plant 36. Therefore 3, 6, 9, etc. 36. The AP. A equal to 3 first term. D is a common difference. 6 minus 3 equal to 3. L is a last term 36. First find the number of sections n equal to L minus A by D plus 1. L oda value 36 minus 3 by 3 plus 1. 36 minus 3, 33 by 3 plus 1. 1 3s are 3, level 3s are 33. Level plus 1, n equal to 12. Sn formula n by 2, A plus L. First term and last term is given. Therefore using the formula Sn equal to n by 2, A plus L. n 12 by 2. A oda value first term 3 plus L oda value 36. 1 2s are 2, 6 2s are 12. 3 plus 36 39. 6 into 39 multiply பண்ணிங்கன்னா 234. Therefore 234 trees will be planted by the. Fourth question. In a potato race, a bucket is placed at the starting point, which is 5 meter from the first potato, and the other potato are placed at 3 meter apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. A competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato, runs back with it, drops it to the bucket, runs back to the pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in. She continues in the same way until all the potato are in the bucket. Find the total distance covered in competitor. Question understand பண்ணுங்க. A
in a potato race ஒரு potato race இருக்குது. இது the bucket is a starting point. first potato 5 meter distanceல வச்சுருக்காங்க. இப்போ இங்கேருந்து இந்த கேர்ள் 5 மீட்டர் ரன் பண்ணின்னு வந்து இந்த பொட்டேட்டோவை எடுத்து திருப்பியும் இங்கே வந்து பக்கெட்டில் அந்த பொட்டேட்டோவை எடுத்து போடணும். அப்போ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் 5, திருப்பியும் ரன் பண்ணக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ 5 + 5 எவ்வளோ 10. நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் பொட்டேட்டோ எடுக்க போகிறாங்க. இங்கேருந்து ரன் பண்ணினே வராங்க. ஆல்ரெடி 5, செகண்டுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க 3. ஆர் பிளேஸ்டு 3 apart in a straight line. செகண்ட் பொட்டேட்டோ அப்போ 5 + 3 எவ்வளோ 8. திருப்பி 8 கிலோமீட்டர் ரன் பண்ணணும். 8 + 8 எவ்வளோ 16. செகண்ட் பொட்டேட்டோ. தேர்டு ஆல்ரெடி இந்த டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் 8. 8 + 3 11. திருப்பி இங்கேருந்து 11 மீட்டர் ரன் பண்ணின்னு வந்து இந்த பொட்டேட்டோவை இங்கே ஃபில் பண்ணுறாங்க. அப்போ 11 + 11 எவ்வளோ 22. இது போல் there are 10 potatoes. மொத்தம் 10 பொட்டேட்டோ இந்த இடத்துல இருக்குது. அப்போ டோட்டலாக அவங்க ரன் பண்ணக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ அதான் கொஷின்ஸ். த ஏபிஆர் ஃபஸ்ட்டு 10, 16, 22, எக்ஸட்ரா. நல்லா கவனிங்க. 10 இங்கேருந்து வராங்க 5, திரும்பியும் ரன் பண்ணுறாங்க 5 + 5 10. செகண்டு 8, 8 + 8 16. தேர்ட் பொட்டேட்டோ 11 + 11 22. அதான் the APR 10, 16, 22, etc. A equal to 10. First term is a 10. D 16 minus 10 6. N equal to 10. Total number of potato 10. இப்போ S1 ஓட ஃபார்முலா sum of the distance Sn equal to n/2 2a plus n minus 1 into D. என்னோட வேல்யூ 10. 10/2 2 a ஓட வேல்யூ 10 plus 10 minus 1 9. D ஓட வேல்யூ 6. இப்போ 10/2 கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா 5. 10 2s are 20 plus 9 6 are 54. 54 plus 20 ஆட் பண்ணிங்கன்னா 74. 5 into 74 மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா 370 மீட்டர். அப்போ அந்த கேர்ள் வந்து டோட்டலாக அந்த 10 பொட்டேட்டோஸ் எடுத்து இங்கேருந்து இந்த பக்கெட்டில் போடக்கூடிய டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 370 மீட்டர். தேர் ஆர் டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் தட் த காம்படிட்டிவ். ஃபிஃப்த் கொஸ்டின். A construction job specifies for delay of completion behind a certain date as follows: rupees 200 for the first day, rupees 250 for the second day, rupees 300 for the third day, etc. The penalty for each succeeding day begin rupees 50 more than for the preceding day. How much money the constructor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days? Question பாருங்க. Construct on construction job specifies for delay of completion behind certain days. ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனியில் இந்த ஒர்க்கை நீங்கள் டிலே பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டேவோட பெனால்ட்டி எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணுறாங்க 200 rupees. செகண்ட் டே டிலே ஆச்சுன்னா 250. தேர்ட் டே டிலே ஆச்சுன்னா 300. அப்போ அது போல் 30 days அந்த ஒர்க்கு டிலே ஆச்சுன்னா டோட்டல் அமௌண்ட்டு எவ்வளோ பே பண்ண போகிறீங்க அப்படின்றது தான் கொஸ்டின். அப்போ த ஏபிஆர் ஃபஸ்ட்டு டேவோட பெனால்ட்டி அமௌண்ட்டு 200. நெக்ஸ்ட் டே 250. நெக்ஸ்ட்டு 300, etc. A 200, first time 200. D common difference 250 minus 200 50. N equal to 30. Total number of days n equal to 30. Sn formula n/2 2a plus n minus 1 into D. S30 equal to 30/2 2a ஓட வேல்யூ 200 plus 30 minus 1 29. D ஓட வேல்யூ 50. 30/2 cancel பண்ணிங்கன்னா 15. 200 into 2 multiply பண்ணிங்கன்னா 400 plus 29 into 50 multiply பண்ணிங்கன்னா 1450. 400 plus 1450 add பண்ணிங்கன்னா 1850. அப்போ 15 into 1850 multiply பண்ணிங்கன்னா 27750. அப்போ 30 டேஸில் நீங்கள் செலுத்தக்கூடிய பெனால்ட்டி அமௌண்ட்டு rupees 27,000. Sixth question. A spiral is made up of successive semicircles which
Central alternative at A and B starting with center at A of radius 0.5 cm, 1.0 cm, 1.5 cm, 2.0 cm as shown in the figure. What is the total length of such that spiral made up of 13 consecutive semicircle? Question understand பண்ணுங்க. ஒரு ஸ்பைரல் இருக்கு. இந்த ஃபர்ஸ்ட் இந்த செமிசர்க்கிளோட ரேடியஸ் 0.5 சென்டிமீட்டர். இந்த செகண்ட் செமிசர்க்கிள் இதனுடைய ரேடியஸ் 1.0 சென்டிமீட்டர், 1 சென்டிமீட்டர். தேர்டு இந்த செமிசர்க்கிளோட ரேடியஸ் 1.5 சென்டிமீட்டர். ஃபோர்த்து இந்த செமிசர்க்கிளோட ரேடியஸ் 2.0 சென்டிமீட்டர், 2 சென்டிமீட்டர். இதுபோல் 13 கான்சிக்யூட்டிவ் செமிசர்க்கிள், கான்சிக்யூட்டிவ்னா அடுத்தடுத்து 13 செமிசர்க்கிளோட லென்த் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்குறாங்க கொஷின்ஸ். பெரிமீட்டரோட ஃபார்முலா 2πr. செமி பெரிமீட்டர் இதில் ஆஃப் பார்த்தீங்கன்னா πr. அப்போ இதனுடைய பெரிமீட்டர் πr. அப்போ ரேடியஸ் ஆரோட வேல்யூ ஃபஸ்ட்டு செமிசர்க்கிள் ரேடியஸ் 0.5. அப்போ பை ஆரோட வேல்யூ 0.5. அப்போ இந்த ஏபிஆர் 0.5 பை. செகண்ட் செமிசர்க்கிள் ரேடியஸ் 1, ஆர் வந்து 1. அப்போ 1 இன்ட்டு பை 1.05 ஆர் 1 பை கமா. தேர்டு செமிசர்க்கிள் இதனுடைய ரேடியஸ் 1.5. அப்போ 1.5 இன்ட்டு 5 எக்ஸட்ரா. த ஏபிஆர் 0.5, 1 பை, 1.5 பை எக்ஸட்ரா. A is a first term. D common difference A2 minus A1. 1ல minus 0.5. 1 minus 0. subtract பண்ணிங்கன்னா 0.5 பை. என்னோட வேல்யூ 13. அதான் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். 13 consecutive semicircles. அப்போ Sn n/2 2a plus n minus 1 into D. என்னோட வேல்யூ 13. 13/2 2, ஏவோட வேல்யூ 0.5 பை. 13 minus 1 12, 0.5 பை. 2 into 0.5 10. 10னா 1 digit தள்ளி பாயிண்ட் வச்சிங்கன்னா 1. அப்போ 1 into பை பை ப்ளஸ் 12 5 are 60. 1 digit தள்ளி பாயிண்ட் வச்சிங்கன்னா 6. அப்போ 6 பை. பை ப்ளஸ் 6 பையோட வேல்யூ 7 பை. அப்போ 13/2 7 இன்ட்டு பையோட வேல்யூ 22/7. அப்போ 7 கேன்சல். 1 2s are 2, 11 2s are 22. அப்போ 13 இன்ட்டு 11 143 சென்டிமீட்டர். அப்போ therefore இந்த 13 கான்சிக்யூட்டிவ் செமிசர்க்கிளோட லென்த்து 143 சென்டிமீட்டர். 7th question. A manufacturer of TV sets produced 600 sets in the 3rd year and 700 sets in the 7th year. Assume the production increase uniformly by a fixed number of every year. Find the production in the first year, the production in the 10th year, total production in the first 7 years. 3 questions இருக்குதுல, நல்லா கவனிங்க. தேர்ட் இயரோட மேனுஃபேக்சர் ப்ரொடக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா 700, தேர்ட் இயர் 600 செட்ஸு டிவி இது பண்ணுறாங்க. 7th இயர் 700 கிவன் பாருங்கள். A3 ஈக்குவல் டு 600, A7 ஈக்குவல் டு 700. ஓகேங்களா. தேர்ட் இயரோட மேனுஃபேக்சர் அந்த கம்பெனியோட மேனுஃபேக்சர் ப்ரொடக்டன் 600 டிவி. 7th இயர் 700 டிவி. கொஷின்ஸ் பாருங்கள் என்ன கேட்டிருக்காங்க. த ப்ரொடக்ஷன் இன் ஏ ஃபஸ்ட் இயர்னால் ஃபஸ்ட் டைம் ஏ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம். த ப்ரொடக்ஷன் இன் த 10th இயர் A10 ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம். நெக்ஸ்ட்டு டோட்டல் ப்ரொடக்ஷன் இன் த ஃபஸ்ட்டு 7 இயர்ஸ். ஃபஸ்ட்டு 7னா த சம் ஆஃப் S7 ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம். ஓகேங்களா. கிவன் A3 ஈக்குவல் டு 600, A7 ஈக்குவல் டு 700. A3 எப்படி ரைட் பண்ணலாம். A ப்ளஸ் 2D equal to 600. A7 A plus 6D equal to 700. Equation 1, equation 2. 2 minus 1 subtract பண்ணுறீங்க. A plus 6D equal to 700. A plus 2D equal to 600. Subtract பண்ணுறப்ப
சைன் சேஞ்ச் பண்ணுங்கள். மைனஸ் 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 ப்ளஸ் ஏ மைனஸ் ஏ கேன்சல். 6d minus 2d 4d. 700 minus 600 100 d 100 by 4. d ஓட வேல்யூ 25. Substitute in 1. a plus 2 into 25 equal to 600. a plus 2 into 25 multiply பண்ணிங்கன்னா 50 equal to 600. a equal to 600 minus 50. a equal to 550. அப்போ அந்த கம்பெனியோட ஃபஸ்ட் இயர் ப்ரொடக்ஷன் எவ்வளோ? 550 டிவி. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், 10th இயரோட ப்ரொடக்ஷன் இன் டிவி A10 equal to A plus 90. A ஓட வேல்யூ 550 plus 9 into D ஓட வேல்யூ 25. 550 plus 9 into 25 225. 550 plus 225 ஆட் பண்ணிங்கன்னா 775. 10th இயரோட மேனுஃபேக்சர். நெக்ஸ்ட்டு 7 இயர்ஸோட த சம் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு 7 இயர்ஸோட மேனுஃபேக்சர் கேட்டிருக்காங்க. n by 2 2 a ஓட வேல்யூ 550 plus n by 2 2a plus n minus 1 into d ஃபார்முலா. 7 minus 1 6 d ஓட வேல்யூ 25. அப்போ 7 by 2 2 into 550 மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா 1100 plus 6 into 25 மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா 150. 1100 plus 150 ஆட் பண்ணிங்கன்னா 1250. 2 டேபிளில் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா 625. அப்போ 7 into 625 மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா 4375 டிவி. அப்போ த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் 7 இயர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு 7 இயர்ஸோட ப்ரொடக்ஷன் 4375. 8th question, 200 logs stacked in the following manner. 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next, and so on. In how many rows are the 200 logs places, and how many logs are in the top row? நல்ல கொஷின் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்கள். 200 லாக்ஸ் இருக்குது. அந்த ஃபஸ்ட் ரோவில் பாட்டத்தில் 20 லாக்ஸ் இது பண்ணுறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு 19, நெக்ஸ்ட்டு 18. அதுபோல் how many rows are in the 200 லாக்ஸ் placed? அப்போ அந்த 200 லாக்ஸை எத்தனை ரோ இது பண்ணலாம்? ஃபஸ்ட் ரோ, செகண்ட் ரோ, தேர்ட் ரோ, 4, 5, 6 எத்தனை ரோ நம்ம அடுக்க முடியும்? அப்போ அந்த டாப் ரோவில் எவ்வளோ லாக் நம்மளால் அடுக்க முடியும் அப்படின்றது தான் கொஸ்டின். இந்த ஏபிஆர் ஃபஸ்ட் ரோ 20, செகண்ட் ரோ 19, தேர்ட் ரோ 18 எக்ஸட்ரா. ஃபஸ்ட் A equal to 20, D 19 minus 20, T ஓட வேல்யூ -1, SN டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் லாக்ஸு 200. இப்போ SN equal to 200. SN ஓட ஃபார்முலா n by 2 2a plus n minus 1 into D equal to 200. n by 2 2, A ஓட வேல்யூ 20 plus n minus 1, D ஓட வேல்யூ -1 equal to 200. இந்த 2 டிவைடிங் ரைட் ஹேண்ட் சைட் போனால் மல்டிப்ளை 200 into 2 400, n into 2 into 20 40. இந்த -1 உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள். n into -1 minus n minus into minus plus 1 into 1 1. அப்போ n into 40 plus 1 41 minus n equal to 400. இந்த என்ன உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா 41n minus n into n square equal to 400. இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கிற டைம் எல்லாம் ரைட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்து பண்ணிங்கன்னா ப்ளஸ் ஆகிடும். n ஸ்கொயர் minus 41n plus 400. அப்போ இந்த இடத்துல 0 equal to 0. அப்போ 2 நம்பர்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா 400 ஆட் பண்ணிங்கன்னா -41n. அப்போ -25 -16. அப்போ n equal to -25, n equal to 16. அப்போ n minus 25 equal to 0, n minus 16 equal to 0, n equal to 25, n equal to 16.
n equal 25 is not possible. ஏன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு ரோவை எவ்வளோ தான் எடுக்கிறோம் 20, நெக்ஸ்ட்டு 19, நெக்ஸ்ட்டு 18. அப்போ டிக்ரீஸ் ஆகிக்கினே இருக்குது. அப்போ இதோட கம்மியாக தான் இருக்கணும். அப்போ n equal to 25 is not possible. Therefore n equal to 16 is a possible value. Therefore என்னோட ஃபார்முலா அந்த 16th என்னோட ஃபார்முலா a plus n minus 1 into d. என்னுக்கு பதில் 16 அப்ளை பண்ணுங்கள். a 16 equal to 20 plus a plus n minus 1 into d. 16 minus 1 15, d ஓட வேல்யூ minus 1. 15 into minus 1 minus 15. அப்போ 20 minus 15 a level equal to 5. அப்போ அந்த லாஸ்ட் ரோவில் 500 லாக்ஸு அடிக்கிருப்பாங்க. அப்போ a 16 equal to 5. 9th question. If the sum of the first 14 terms of AP is 1050 and its first term is 10, find the 20th term. Question பாருங்க. S 14,050 given n equal to 14, first term a equal to 10. Find a20. Find the 20th term. S ஓட ஃபார்முலா n by 2 a ஓட வேல்யூ 10 plus n minus 1 into d. என்னோட வேல்யூ 14. 14 minus 1 13, d equal to 1050. n by 2 2a plus n minus 1 into d equal to 1050. 1 2s are 2, 7 2s are 14. 2 into 10 multiply பண்ணிங்கன்னா 20. 13d equal to 1050. Multiply, right hand side வந்தால் divide. 20 plus 13d equal to 1050. 7ஆல் cancel பண்ணிங்கன்னா 150 times. Plus left right hand side வந்தால் minus 13d equal to 150 minus 20. 13d equal to 130. d equal to 130 by 13. d equal to 10. 113 10 times 130. a20 formula a plus 19d. a ஓட வேல்யூ 10, 19, d ஓட வேல்யூ 10. 10 plus 19 into 10 190. அப்போ a20 equal to 200. அப்போ 20th term ஓட வேல்யூ. 10th question. How many terms of the AP 24, 21, 18, must be taken so that sum is 78? Question நல்லா கவனிங்க. The AP 24, 21, 18, etc. How many terms of the AP? எத்தனை நம்பர்ஸ் இதில் ஆட் பண்ணிங்கன்னா வேல்யூ வந்து 78 வரும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் n. என்னோட வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும். a equal to 24. ஃபர்ஸ்ட் டேர்மோட வேல்யூ 24. d காமன் டிஃப்ரென்ஸ் 21 minus 24 minus 3. sn sum of value sn equal to 78. sn equal to 78. sn ஓட ஃபார்முலா n by 2 2a plus n minus 1 into d equal to 78. a ஓட வேல்யூ 24, d ஓட வேல்யூ minus 3. Multiply, divide right hand side போனால் multiply. 78 into 2 156. 2 into 24 48. n into minus 3 minus 3n minus into minus plus 1 into 3 multiply பண்ணிங்கன்னா 3. 48 plus 3 add பண்ணிங்கன்னா 51 minus 3n equal to 156. நான் உள்ள multiply பண்ணுங்க. n into 51 51n minus n into n square minus 3n square equal to 156. minus right hand side எடுத்து போனீங்கன்னா 3n square minus 51n plus 156 equal to 0. Dividing by 3. n square minus 17n plus 52 equal to 0. 2 numbers multiply பண்ணால் 52 வரணும். add பண்ணால் minus 17. அப்போ minus 4 minus 13. அப்போ n minus 4 n minus 13 equal 0. n equal to n minus 4 equal to 0. n minus 13 equal to 0. Therefore n equal to 4 or n equal to 13.